توہین عدالت اور دیگر پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی جائے۔ وزیر اعظم متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کریں۔ صدر مملکت کا شہباز شریف کو خط۔ آرٹیکل 224(2) کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نوروز میں انتخابات ضروری۔ لگتا ہے وفاقی اور نگران حکومتوں نے متعلقہ محکموں کو ضروری تعاون کی فراہمی سے معذوری ظاہر کرنے کا کہا ہے۔ میری رائے میں آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ خط کا متن: سیاسی کارکنوں کے خلاف مقدمات، پکڑ دھکڑ کے تناظر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی ذکر۔ صدر مملکت اپنی اوقات اور آئینی دائرے میں رہیں، عمران خان کی کٹھ پتلی نہ بنے۔ عارف الوی پی ٹی آئی چیئرمین کو خط لکھیں کہ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کا جواب دیں، مبینہ بیٹی کو بھی قبول کریں۔ جب سیاسی مخالفین پر 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی تھی اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے؟ رانا ثناءاللہ کا رد عمل۔ پنجاب میں عام انتخابات کا التوا، الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو آگاہ کر دیا۔ ای سی پی کا عارف الوی کو خط، پولنگ کے لیے دی گئی نئی تاریخ بھی درج۔ مراسلہ مشاورتی عمل کا حصہ، سب سے بڑے صوبے میں پولنگ 8 اکتوبر کو ہوگی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ جو انہوں نے آئین کے اوپر واردات کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کون آج گارنٹی کرے گا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 1000 کارکن ہمارا اس وقت جیلوں میں ہے۔ اگر جے آئی ٹی بنانے آپ سیریس ہیں، چیف جسٹس کے نیچے بنائیں، اور ہمیں کسی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے۔ اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اب پھر کریں گے، کیونکہ ان کو خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا احتساب ہو جائے گا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے، چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں، چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم بنانے پاکستان میں جلسہ کریں گے۔ الیکشن 8 اکتوبر پر چلا گیا، انہوں نے پھر آئین پر واردات کی۔ کون گارنٹی دے گا، کون فیصلہ کرے گا کہ انتخابات کے لیے ماحول ٹھیک ہے؟ آئین کا قتل ہونے دیا گیا تو معاملہ یہاں نہیں رکے گا۔ یہ خوف زدہ ہے کہ کہیں دوبارہ اقتدار میں نہ آ جاؤں۔ مجھے آزاد کشمیر جانے کا کہا گیا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے۔ جے آئی ٹی ہی بنانی ہے تو چیف جسٹس کی سربراہی میں بنائی جائے۔ عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب، آج مینار پاکستان گراؤنڈ جلسے میں نیا لائحہ عمل دینے کا اعلان۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں، پی ٹی آئی رہنماؤں کا رات گئے جلسہ گاہ کا دورہ۔ اپنی مدد آپ کے تحت پانی خشک کر رہے ہیں، آج پاور شو ضرور ہوگا۔ ملک کسی کی خواہشات پر نہیں، آئین کے مطابق چلنا ہے۔ انتخابات 30 اپریل کو ہی ہوں گے۔ حماد اظہر اور زلفی بخاری کی گفتگو۔ عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ، نون لیگ نے حکمت عملی تیار کر لی، حقائق عوام کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ مریم نواز تنظیمی کنونشنز اور عوامی اجتماعات میں نقطہ نظر بیان کریں گی۔ نون لیگی رہنما پیر کے روز قصور میں خطاب کریں گی۔ خیبر پختونخوا میں بھی عام انتخابات 8 اکتوبر کو کرانے کی تجویز۔ گورنر غلام علی نے پولنگ کی تاریخی تبدیلی کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات کا بھی حوالہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے 5 مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانتوں میں 27 مارچ تک توسیع کر دی۔ عدالت عالیہ کے 2 رکنی بنچ کے روبرو معاملے کی سماعت، پی ٹی آئی چیئرمین بھی پیش۔ جسٹس طارق سلیم شیخ عمران خان کو بیان حلفی خود پڑھنے کا حکم، وارننگ دے رہے ہیں کوئی غلط بیانی ہوئی تو نتائج بہت سنجیدہ ہوں گے، آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، زمان پارک میں ممکنہ آپریشن روکنے کی درخواست پر سماعت 28 مارچ تک ملتوی۔ خاتون جج کو دھمکی کا معاملہ، عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ قابل ضمانت میں تبدیل۔ ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، پی ٹی آئی کی جانب سے وارنٹ معطل کرنے کی درخواست نمٹا دی گئی۔
behavior of PTI and its leader, Imran Khan. Nowhere in the world an accused has ever refused to appear in the court. Almost for last so many weeks that Imran refuses to appear in the court on different pretexts, and he actually attacks the courts, or the courts are mobbed by his supporters whenever he appears in the court. Lies he has been fabricating over last 1 year, starting with Cypher. I'll again say that. तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान के इक़दामात गैर कानूनी। पीटीआई चेयरमैन जत्थे लेकर अदालत जाते हैं, वो बज़िद हैं कि पेश नहीं होना। साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ने वाले अब इसी मुल्क से मदद मांग रहे हैं। रोज़ एक नया आईनी बहरान पैदा करने की भी कोशिश की जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ओहदे से मुस्ताफ़ी। रवां बरस 2 फरवरी को ओहदा संभालने वाले बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने इंतखाबात के इल्तिवा के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी शेड्यूल मनसूख करने का इख्तियार नहीं। इल्तिवा का फैसला कराने वालों ने पंजाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। अदलिया और अवाम किसी को आइन शिकनी की इजाज़त नहीं देंगे। सदर पीटीआई चौधरी परवेज़ लाही की वकला रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर और कसूर का दौरा। अवाम को मुफ्त आटे की फ्राहमी का जायजा। शहरियों के मसाइल सुने, फौरी हल की हिदायत भी की। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में रमज़ान पैकेज का जायजा। अहल अफराद की फौरी रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने का हुक्म। मुफ्त आटे की फ्राहमी 25 रमज़ानुल मुबारक तक जारी रहेगी। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। रमज़ान पैकेज के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान और सिंध में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। सस्ता पेट्रोल इंशाल्लाह जो शुरू होगा, उसका मैकेनिज़्म और उसका पूरा तरीक़ाकार वज़ा फ़ाइनल कर लिया गया है। वो शख्स जो आज मुल्क में सिविल वॉर, अनारकी, तकसीम चाहता है, वो शख्स उस वक़्त मजाक उड़ाता था। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और जब वो वज़ीर आज़म बने तो सैलाब की सूरत हाल पर जिस तरह उन्होंने काबू पाया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां। एक शख्स मुल्क में सिविल वॉर और एनार्की चाहता है। मुआशी मुश्किलात के बावजूद तमाम सूबों में मुफ्त आटे की तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। बलोचिस्तान और सिंध में भी ये सिलसिला जल्द शुरू होगा। सस्ते पेट्रोल की फ्राहमी का मैकेनिज़्म तैयार। स्कीम का इजरा जल्द होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में $28 करोड़ इजाफा, $4 अरब 59 करोड़ की सतह पर पहुंच गए। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर भी $29 करोड़ 20 लाख इजाफे के बाद $10 अरब 13 करोड़ हो गए। पाक फौज के अफसरों और जवानों में फौजी एजाज़ात तकसीम। वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा के अवार्ड्स खानदान के अफराद ने वसूल किए। सऊदी अरब, बहरीन और दीगर मुल्कों के फौजी अफसरों को भी एजाज़ात से नवाजा गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, गैर मुल्की सफ़ीरों और दीगर अहम अफराद की शिरकत। माह रमज़ान में महंगाई का तूफान। मजमूई शरह 46.6% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। नाजायज़ मुनाफाखोर बेलगाम। सब्जियों, फलों, गोश्त और दीगर अशिया के मनमाने रेट। हर चीज़ आम शहरी की पहुंच से दूर। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब, आवाम परेशान। बलोचिस्तान हुकूमत अवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए कोशां। माह मुबारक के दौरान रमज़ान बचत बाजारों का इनेकाद इसी सिलसिले की कड़ी है। मुस्तहिक अफराद में मुफ्त राशन भी तकसीम किया जाएगा। सूबाई तर्जुमान फराजीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा, फी तोला नर्ख 5,600 रुपए बढ़ने के बाद 2,07,500 रुपए तक पहुंच गए। आलमी मार्केट में भी सोना फी आउंस $58 महंगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कसूर और दीगर मकामात पर वक्फे से बारिश, कई मकामात पर जालाबारी। रनाला, खुर्द और जड़ावाला में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। उकाड़ा और शुजाबाद में छतें और दीवारें गिरने से वाक़यात, 2 अफराद दम तोड़ गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जल थलेक, सड़कें नदी नाले बन गईं। बोलान नदी में तुग़यानी, कौमी शाहरा आरजी तौर पर बंद। टांक में भी सैलाबी सूरत हाल। भारत का मिसाइल सिस्टम दुनिया के लिए खतरे की अलामत, भारतीय रियासत राजस्थान में मिसाइल फायर। भारतीय फौजी हुकाम के मुताबिक मिसाइल गलती से फायर हुआ। वाक़या पोखरान में फौजी फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान पेश आया। मिसाइल तैयारे में नस्ब था, मलबा खेतों में गिरा। ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। अमेरिका अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का हक रखता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन। अमेरिका ने शाम में ड्रोन हमले में अमेरिकी शहरी की हलाकत पर जवाबी कार्रवाई की। अफगानिस्तान ने T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। 93 रन का हदफ 18वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर ही पूरा। शारजा में कौमी बैटिंग फ्लॉप, इमाद वसीम 18, साइम अयूब 17, तैयब ताहिर 16 रन बनाकर पेवेलियन वापस। अब्दुल्ला शफीक और आजम खान खाता ही ना खोल सके।